छोड़ा देगा, स्थान छोड़ा देगा, कोई न कोई वस्तु छुड़ा देगी, लेकिन प्रभु ने एक शर्त लगी, राम उसकी रक्षा करते हैं, मैं उसकी रक्षा करता हूं जो तमाम भरोसा छोड़ दे, केवल दृढ़ चरण के। और फिर वादा किया, वचन दिया, करहूं सदा तिनके, का वचन सदा, मैं उनकी सदा रक्षा करूं। आज करूं और कल नहीं हो सकता। जिसने मेरे लिए सकल छोड़ा उनके लिए मैं सदा हूं। करहूं सदा तिनके रखवारी, उनकी रक्षा में सदा सर्वदा जन्म जन्म युगों तक कल्पांत करता रहूंगा। तो इसमें एक प्रथम में शर्त, दूसरे में वादा कि मैं सदा रक्षा करूंगा। ऐसा विषय लेकर इस कथा में हम संवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जीभ आदि आदि, ये पांचों इंद्रियों का एक एक विषय है। जीभ इंद्रिय है, ठीक है, इंद्रिय, उसका विषय क्या है? शब्द। उसके 2 विषय, जीभ रस भी लेती है और शब्द उच्चारित कर, उनके विषय, ये आध्यात्मिक संदर्भ है कि जीभ है, उसका विषय है शब्द। हाथ है, बड़े भाग पूरा शरीर ले लो, लेकिन हाथ है, हाथ एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है हाथ, लेकिन उसका विषय है स्पर्श। इस हाथ से किसी को आप छुओ। कल हमारे जीबा साहब कहते हैं ना, टेरवानी बात करता था कि टेरवा महान છે કે કડવું મહાન છે, કે એ જે આપે સરસ વાત કરી। દાદ બાપુની ટેરવા ઉપર આખી કવિતા છે। ટેરવા, ये जो हारमोनियम पर आंगली तो टेरवा काम करे, तबला पर टेरवा काम करे, जो वाद्य तंतु उसमें टेरवा, कुंभकार हो कुंभार, ये માટલું ઘડે એમાં ટેરવા કામ કરે। ટેરવા એક કલા કરે। અને બાળક ખોળામાં બેઠું હોય અને એની માતા એના વાળમાં ટેરવા ફેરવે એટલે બાળકને સમાધિ જેવી નિંદ્રા આવી જાય। ટેરવાની બહુ મહિમા। અને અમારો નાનજીભાઈ જે વાયોલિન વગાડતો હતો એના ઉપરથી ટેરવા લખાયું। મૂળ દાદ બાપુને વિચાર, ધીરે ધીરે વગાડ કાળજામાં વાગે છે ટેરવા। મુખડો એનો છે નાનજીભાઈ। તો ટેરવા બહુ કામ કરે, ધીરે ધીરે આંગળી ફરતી હોય। तो हाथ नो विषय से स्पर्श, किसी को छूना, वैसे पूरा बॉडी, पर हाथ ज़्यादा स्पर्श कर, हाथ से छूना, हाथ राम राम करना, ये करना, केम छो भाई, हेलो, जाम्बो जाम्बो जाम्बो, बानाकुबा बानाकुबा, जाम्बो जाम्बो, ये બધું જે આપણે કરીએ છીએ એમાં હાથ મેળવીએ, પકડીએ, કેમ છો આપ, કેમ છો। જીભ નો વિષય શબ્દ, રસપણ। હાથનો વિષય છે સ્પર્શ। रूप, आंख रूपी इंद्रिय नो विषय है। विषय से रूप, आंख इंद्रिय है, उपकरण है, उसके थ्रू हम रूप देखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, फिर रसना को लानी पड़ेगी। ये जीभ रस ले छे, इसलिए उसका जीभ का एक नाम है रसना। रसना। प्रणव पेंड्या ની એક ગઝલ છે ભૈરવીમાં, અને એમાં એણે રસના શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે। હવે શું વધે, હવે શું ઘટે, પ્રભુ પૂર્ણ મેવા વશીશ। હવે શું વધે, હવે શું ઘટે, પ્રભુ મેવા વશીશ। રસના રહી
રહીને રટે રસનાર નહીં રહીને રટે હે પ્રભુ વશીષ રસનાર રહીને રટે પ્રભુ તો જીભનો જીભરૂપી ઇન્દ્રિયનો રસ છે, વિષય છે રસ. शब्द स्पर्श रूप रस और गंध. नाक इंद्रियों नो विषय से गंध. ये वेदांत की सब परिभाषा है. यद्यपि परमात्मा को कोई इंद्रिय नहीं होती है, इंद्रियातीत है, गोतीत है, फिर भी जब कृष्ण के रूप में आता है, राम के रूप में आता है, आदि काल से जो है कभी जाने वाला नहीं, ऐसा शिव जब हम उसको रूप में देखते हैं, यद्यपि परमात्मा को इंद्रिया नहीं है, गोतीत है, इंद्रियातीत है. यस, माया गुण गोपाल. राम के जन्म पर शब्द आया, वो इंद्रिया, फिर भी रूप लिया तो हाथ है, पैर है, जीभ है, आंखें सब है. तो इंद्रियों को स्वीकार करने वाला परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करता है? ये राम रक्षा है. हम तो इंद्रियों से विषय का भोग करते हैं, आंख से देखते रहते, इधर उधर उधर देखते, ये भोग है. हम जीभ से बोलते रहते, किसी को बुरा लगे, किसी को ताना मारे, किसी को ये करे, किसी की निंदा करे, बोलते, ये दोष है. हमारी इंद्रिया जीव के रूप में ऐसा काम करती है. ચંદન માખી પરિહરી દુર્ગંધ હોય ત્યાં જાય, એવી કવિતા આપણે ત્યાં આવી કે માખી છે ચંદનને મૂકી અને વાસ લેવા દુર્ગંધ હોય ત્યાં જાય. उसकी घ्राणेन्द्रिय हम जीव के रूप में गलत जा रही है. लेकिन परमात्मा जब इंद्रियों को धारण करते हैं, विक्षरंतु मनः चक्रे, जैसे भगवान कृष्ण को रास में जाना था तो मन के बिना रास कैसे लिया जाए, इसलिए प्रभु को अमन है परमात्मा, उसने मन को स्वीकार किया. 11वीं इंद्रिय को कबूल किया परमात्मा ने. 5 ज्ञानेंद्रिय 5 और 11वां मन, उसको प्रभु स्वीकार करते हैं भागवत में रास के लिए. बिना मन तो कुछ हो ही नहीं सकता. भला बुरा क्या है, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये भी मन है. लेकिन परमात्मा जब लीला धारण कर, आज के दिन 5000 साल पहले कृष्ण ने ये गोतीत इंद्रियातीत परमात्मा, कालातीत, कलातीत, स्थानातीत, शब्दातीत, हर एक से बाहर है परमात्मा कृष्ण, हमारे लिए द्वापर युग की जन्माष्टमी के दिन, आज के दिन प्रकट हुआ था. उसने इंद्रियों को स्वीकार किया. तो ये परमात्मा की इंद्रियां जब होती है, राम की इंद्रियां, राम की आंख, राम की जीभ, राम के शब्द, राम का स्पर्श और राम की गंध हमारी रक्षा करता है. इसी रूप में राम रक्षा देखिए, वो जल्दी आता है, इसलिए कि जल्दी आपकी सेवा करो, जल्दी सेवा अपनी शुरू हो जाए. तो आखिरी जो उपसंहारक सूत्र जो गुरु के पास है स्फुरित होगा, सो कल मानस राम रक्षा की बात करते हुए हम कथा को विराम देंगे. लेकिन आज की जो कथा तो इतनी बड़ी बाकी है, उसमें हम पूरा करने के लिए जाए. इससे पूर्व 1 मिनट, एक બેનની चिट्ठी है. મારી માસીની દીકરી એલેના કોઈ સિટીમાં રહે છે, 50 વર્ષથી આપની કથા સાંભળે છે. રાત્રે અમે વોટ્સએપ પર આપની કથાના વિડીયો જોઈએ અને સાથે વાતો કરીએ. આપના પ્રત્યેક વિડીયો જોઈ અને અમારે બહુ જ આટલું જોયું, પણ હજી સુધરવાનું ઘણું બાકી છે. મારા મોબાઈલમાં આપના 12 થી 15,000 વિડીયો છે. લોકો ક્યાં ક્યાં કેમ સાંભળે,
તો બાપુ આ ચિઠ્ઠી વાંચજો. અને એ બેન નથી આવી શકી, એનું નામ છે માલતી દિલીપ કુમાર રાજા. બેન खुश रहो बेटा, जन्माष्टमी ની વધાઈ. जब कोई हर तरह से हार जाए और कुछ भी समझ में ना आए तब क्या करे बापू, हम डूबे जा रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाएं, कोई रक्षा करेगा. ये तो आपकी चिट्ठी केवल पढ़ लो. आपने उस दिन अपराध के बारे में बात की थी. हम जैसे जीव जब अपराध कर बैठते हैं तो हमें उसका कैसे प्रायश्चित करें. हाँ पछताવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી. જબક જબક એમાં બધું ખલાસ. ચિંતા કરવાની કઈ જરૂર નથી. ગ્લાની કરને મોજ કરો. બાપુ મારી પાસે માળા અને બેરખો બંને છે, બેમાંથી મારે ક્યારે હું ફેરવું? અરે જે ફરે ફેરવો ને ભાઈ સાહેબ. એક ભાઈને ગુરુએ કીધું કે માળા ફેરવો તો એ ઋષિકેશ ગયો. કીધું કે માળા ફેરવો તો ઋષિકેશ જઈ અને એક માળો પંખીનો તો એ લઈને બીજે મૂકી આવ્યો, એ લઈને બીજે મૂક્યો. એટલે આ માળા ફેરવવાનું નથી કીધું, તારી પાસે જે માળા છે એ ફેરવો. આખી જિંદગી એને માળા જ ફેરવા. કાગડાનો કોઇલમાં મૂકી આવે, કોઇલનો અહીંયા મૂકી આવે, માળા. આવા ખોટા. બેન માળા હોય કે બેર કોઈ, જે સહજ થાય તે કરો. એના માટે કોઈ વિધિ નથી. મેં વર્ષોથી કીધું પરમાત્માના નામ લેવામાં કોઈ વિધિ નથી. એક જ વસ્તુ છે, વિશ્વાસથી લેવું. ભોજો ભગત કહી ગયા, ભોજલ કે ભરોસો જેને ત્રિકમજી તારશે તેને. કેવલ વિધિ ક્યાં? પગ લાંબા કરીને હરિનામ લો, પગ ઉપર પગ ચડાવીને હરિનામ લો, ચાય પીતા પીતા હરિનામ લો, જ્યુસ પીતા પીતા હરિનામ લો, બગાસું ખાતા ખાતા. એવું લખ્યું છે રામાયણમાં, બગાસું ખાતા ખાતા. ત્યાં સુધીની વાત છે. राम राम कही जे जमुहाही तिन्हिन पाप पुंज समूहाय. राम राम कहता जो जमात होते हैं इनके पाप भी जल जाए. तो ભૂલોની કોઈ ચિંતા ન કરો. આપણે ક્યાં અહીંયા તમારે કોઈ ફિકર જ નહીં કરવાની. અમારી ભૂલ થઈ ગઈ ને અમારો અહીંયા કોઈ શું આવતું જ નહીં. રામ હનુમાનજી બેઠા ને ત્યાં બીજું કંઈ આવતું નથી, બધું બહાર રહે. ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે. મહાવીર. इसलिए बहुत फ्रेश रहो, प्रसन्न रहो. भजन न થાય તો એ ચિંતા ન કરો. કિસી બુદ્ધ પુરુષ કા આશ્રય હોય ને તો એ બધું આપણા માટે કરતો રહેશે. એની ફરજ છે સાહેબ કે આપણે એનો આશ્રય કરીએ. આપણે રાહત ઇન્દોરીનો એક શેર બહુ સરસ અમને ઉજ્જૈનની કથામાં એણે સંભળાવેલો. કુંભની કથા હતી ત્યારે એમ કહે કે મેરે બચ્ચો खूब लूटाओ, मौज करो. राहत कहता है मेरे बच्चों तुम खूब लूटो, कमाने के लिए मैं अकेला काफी हूं. ये जो वादा, हम तो आ सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचा है. तो फिक्र नहीं करવાની. થયા કરે. વળી પાછી કથા સાંભળીને પાછા બહાર જશું તો વળી પાછું કંઈક ને કંઈક થયા જ કરે. રોજ સવારે નાહવું પડે, રોજ ગુનગુનાવો, સ્મરણ કરો. એમાં એ જિંદગી કંઈ રોવા માટે નથી, ડિપ્રેસ થવા માટે નથી. આ જુવાનીમાં લોકો ડિપ્રેસ થઈ જાય છે ને આ બધું કેમ થાય મને સમજાતું નથી. હું ઘણાને પૂછું ડિપ્રેશન એટલે શું કહેવાય, તો કે આમ ક્યાંય ચેન ન પડે, આમ થાય ને આમ થાય. મેં કીધું આવું તને કેમ થઈ ગયું? તો કે ખબર નહીં. પછી મને એમ મનમાં કહું કે ત્યાં કોઈને ચેન નથી લેવા દીધું. એમ પણ બને. કરેલા કર્મના બદલા તો દેવા પડે. મોજ કરો બાપ. આપણે કથામાં આવો એટલે આનંદ કરવાનો, મોજ કરો. એટલા માટે હું આને જ્ઞાન યજ્ઞ નથી કહેતો. જ્ઞાન યજ્ઞ આપણું જ્ઞાન આપણું કામ જ નથી સાહેબ. પ્રેમ યજ્ઞ કહું છું. આવો પ્રેમ અને બધા આવો. એ મસ્તો કી પ્રેમ સભા હૈ યહાં સભલ કર આના. ગોપાલદાસ નીરજની કવિતા. આવો મોજ કરો. એટલે આવું બધું વિચારવાનું નહીં કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ એનું પ્રાયશ. તો માળા બેરખા બંને છે. બંનેમાંથી મારે ક્યારે અને કેવી રીતે ફેરવાય એનો વિવેક નથી. એની કોઈ વિશેષ મર્યાદાઓ કાંઈ નથી બાપા, કોઈ નથી. તમારું એક ફૂલ
કોઈ મર્યાદા નથી, કોઈ નીતિ નિયમ નથી. માળા મોટી હોય એટલે એટલો બધો સમય ન હોય ને એટલો ન હોય તો બેરખો ફેરવ્યા કરો. બેરખો ને માળા બે હોય તો મનમાં સ્મરો, અને મનમાં એ ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, ખોટા વિચાર ન કરો. માળા સહજ રહો, સ્વાભાવિક રહો. હું અહીંયા બેસું ને સહજ બેસું છું એટલે વર્ષોથી એક બેઠકે બેસી શકું છું. અહીંયા મારે પદ્માસનમાં બેસવું હોય તો મુશ્કેલ પડે, આમાં બીજા કોઈ આસન કરવા હોય તો ન થાય. સહજ રહો. ખુરશી ઉપર બેસીને કથા સાંભળો, સ્વાગત. સોફા ઉપર બેસીને સાંભળો, સ્વાગત. નીચે બેસીને સાંભળો, સ્વાગત. પાછળ બેસીને સાંભળો, સ્વાગત. વચ્ચે વચ્ચે પાણી પીવો, સ્વાગત. સૂઈ જાઓ, સ્વાગત. कोई सूतू नहीं. ये यहाँ की कथा का एक विशेष मेरा अनुभव, कोई सूतू नहीं. બહુ સરસ. અને વક્તા કરતા શ્રોતાને બહુ ફાયદો હોય. પહેલો ફાયદો કે તમે જમીન ઉપર બેઠા છો ને યુપી બિહારમાં જમીન ઉપર બેસે જેની પાસે જાજી જમીન હોય એને શું કહે? જમીનદાર. તમે તો જમીનદાર છો. અને આને ચોકી કહે, પાટને. ચોકી ઉપર બેસી તો ચોકીદાર હોય, જમીન ઉપર બેસે. તમે પગ હેરફેર કરી શકો, કમલાસન કરી શકો, સિંહાસન કરી શકો, વજ્રાસન કરી શકો, જેટલા આસન એમ તમે એ છૂટ છે. અહીંયા તમે પગ કાંઈ આમાં જકડાઈને બેસવાની જરૂર નથી. હા, શરીર મહત્વનું છે. હા, એવું ખોટું તણાવમાં નહીં જીવવાનું. તો એ તમારે અમારે તો આમ જ બેસવું પડે, બરાબર. અમે બોલીએ તો કંઈક ભૂલ પડે બોલવામાં, કે ચૂકાઈ જાય તો તમે પકડી લો કે અહીંયા બાપુ ભૂલી ગયા, પણ તમે કેવું સાંભળું છો એ પકડાય જ નહીં, ખબર જ ન પડે યાર. અને તમે વચ્ચેથી પાણી પીવા માટે કદાચ બહાર જઈ શકો, અથવા તો કોઈ કામ હોય, અગત્યનો ફોન હોય તો તમે બહાર જાઓ, એ તમારે છૂટ છે. મારે તો અહીંથી જવાય નહીં. અને સૌથી મોટો ફાયદો શ્રોતાને કે મારે 4 કલાક બોલવું એટલે જાગવું જ પડે. કેમ દાંત કેમ કાઢ્યા? તો બેન જેણે લખ્યું છે એને કે કોઈ નિયમ નથી બાપા, બેરખો ફેરવાય માળા જો જે રીતે. કબીર સાહેબ તો એમ કહે, માલા ફેરત જગમુआ ગયા ને મન કા ફેર, मन का डार कर, अब तू मन का पे श्लेष कर दिया. मन का मनो मन को तू फेरो, तो ये कोई चिंता नहीं. આ દુનિયામાં સફળતાનો રાજ કોઈને ના સમજાયો, પણ એક વાત 100% સાચી છે કે ફાવ્યો ગધેડો ડાયો મૃગાંગ. એનું ભાષ્ય આપણે કરાવશું. આ 15 વર્ષની બેટીના 2 કાગળ છે. હા, मैं तो हाथवी रखा तो बीज बे एक हरकू से. बोलो. यूएसए से है, मेरा नाम है, हमारो प्रणाम. अच्छा, ठीक है. શાંતિથી કથા પૂરી થઈ જશે, ઉતાવળ નહીં કરતા. ના બહુ ઉતાવળ, છોકરાઓને એટલી બધી ઉતાવળ શું છે? પણ તમારે જમવાનું ક્યાંય ભાગી નથી જવાનું, ત્યાં જ છે બધું. प्रेमी के हृदय में एक बांसुरी होती है जो परम तत्व को देखने की लालसा पैदा करती है. एक बांसुरी बनती है. प्रमाणे मृगांक भाई काल सरस कहूँ कि मैं हारमोनियम सीखवानी शुरुआत करी. हारमोनियम सीखता
એટલે પછી મને સલાહ આપી હાર્મોનિયમ તમે રહેવા દો, વાંસળી વગાડો. તો કેમ હજી આ કોર્સ તો પૂરો થવા દો, હજી 2-3 રાગે નથી કર્યા. અને એમાં તો કે નહીં બાંસુરી વગાડો. કેમ કે હાર્મોનિયમ વગાડો છો ને ત્યારે તમે ગાઓ છો. વાંસળી વગાડો ને એટલે વચ્ચે બોલો તો નહીં જ. ખમા મારા મારા શયન મેં સાંભળ્યો મુરલી